सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। जन्म मरण दोहु मैं नाही, जन पर उपकारी आए। जी दान दे भगति लायन, हर सियों लैन मिलाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार जो गुरु सवारी साध संगत जी, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो रोजाना शाम नूं श्रीमान संत बाबा गुरबख्श सिंह जी संगीत अकैडमी अंदर गुरु दरबार विच सज के महापुरखां दे पावन जीवन दी कथा सरवण करदे हो। आप जी ने कल सरवण कीता कि महापुरख दिल्ली दे विच हन ते दिल्ली दे विच महापुरख सरदार जोगिंदर सिंह जी जोगी जी तिन्हां दी कोठी दे विच शाम नूं गए हन। दुर्गा दास जो महापुरखां दा प्रेमी है उहदे घर श्री अखंड पाठ साहिब जी आरंभ कीते हुए हन। ते रात दे समय 23 जनवरी है ते 10 माघ है सन 1959 है। ते महापुरख शाम दे समय सेठ श्री राम सिंह जी नूं नाल लैके सरदार जोगिंदर सिंह जी की कोठी विच आराम करन चले गए हन। सब नूं पता है कि महापुरख रात नूं 9 वजे नाल आराम करन वास्ते कमरे विच चले जांदे सन। सो नाल सेठ राम सिंह जी हन वो बाहर लम्मे पै गए हन, महापुरख अंदर जाके लम्मे पै गए हन। सो हुण बाबा काला सिंह जी 9 वजे ड्यूटी बैठे हन सतगुरु जी की ताब्या विच ते 11 वजे आ गए हन। वो आके बाहर जिहड़े सेठ राम सिंह जी उन्हां नाल ही लम्मे पै के सौ गए। महापुरख अंदर सन। रोजाना की तरह रात नूं 2 वजे उठे हन। 2 वजे उठ के सोच पहला जा करके महापुरखां ने मैदान खेडिया है, फ्रैश गए हन। फिर इशनान करना शुरू किया है, अंदरों कुंडी ला ली है। पहला बड़ी छेती नाल इशनान करके बाहर आ जा करते सन ते समाधि ला के सिमरन करते सन। अज 4 बज चुके हैं, 3-4 बजे का समा हो गया, महापुरख बाहर नहीं आए। सेठ राम सिंह जी ते बाबा काला सिंह जी उडीकते हैं। फिर इन्हों ने कुंडा खड़काया तां भी कोई आवाज़ ना आई, आवाज़ां मारियां तां भी आवाज़ ना आई। फिर सरदार जोगिंदर सिंह जी जोगी जी नूं सद के लिआंदा क्योंकि उन्हां दा घर सी ना। उन्होंने भी आके दरवाज़ा खड़काया पर कोई गल ना बनी। फिर उपर एक रोशनदान सी, उन्होंने चढ़ के आउंदी वेखिया महापुरख अंदर बेहोशी की हालत विच हन, कंध नाल ढोल आके बैठे हन। कशहरा बदल रहे सन तो तौलिया जिहड़ा मोढे ते सीगा हथ रखिया होया, तौलिया कोल है जिवें पिंडा पहुँचते होण ना, लक पहुँचते होण। ते महापुरखां ने एक कशहरे का पहुँचा दूजे दा है ते एक दूजे दा है। ते महापुरख उस वेले बसुरत सन। इन्हां ने वो शीशा जिहड़ा सी तोड़ के रोशनदान दा महापुरखां दा वो कुंडी खोल के शरीर बाहर लिआंदा, पलंगे ते उत्ते महापुरखां नूं पाया। एक डॉक्टर मंगाया है, उन्हें टीका लाया पर कोई असर ना होया। फिर महापुरखां नूं उस वेले इन्हां ने गड्डी लै करके ना महापुरखां नूं हस्पताल खड़िया, सरदार जोगिंदर सिंह जोगी ते बाकी नाल साथियां ने। सो ये महापुरखां नूं लै गए हन हस्पताल। हस्पताल का नाम है सफदर जंग हस्पताल।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ 45 ਮਿੰਟ ਤੀਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਦਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹਨ। 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਸੋਝੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਸੁਰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 9:02 ਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਮੂਏ ਕਿਆ ਰੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ, ਰੋਵੋ ਸਾਖਤ ਬਾਪਰੇ ਜੋ ਹਾਟੇ ਹਾਟ ਬਕਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਸੀ, ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਬੜੇ ਅਥਰੂ ਵਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਸਭ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਤ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤ੍ਰਿਪ ਜਲ ਵਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਬਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੋ ਰੁਦ ਭਾਵੇ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭਰਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 6 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਉਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਛੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੂਰਨ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਫਦਰ ਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਲੈ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਹੰਦਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ 2 ਵਾਰੀ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਸਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ 3 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 12 ਖੰਭਾ ਰੋਡ 16 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕੋਠੀ ਤੀਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਤਮੀ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਜੱਬੋਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸੱਦ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੱਬੋਵਾਲ ਤਾਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਰਸਿੱਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਰੰਭ ਸਨ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਡੱਕਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ
ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਤਰਸਿੱਕਿਓਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਕੀਰਤਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਆਤਮਾ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਤਰਸਿੱਕਿਓਂ ਆਏ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੂ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਜੋਧਾ ਨਗਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਇਸੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਸਨ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਬਚਨ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਥੇਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਛ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਵਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਸੀ ਰਾਏਪੁਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਢਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਹਰ ਡੇੜੀ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਰਾਏਪੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਸੰਤਾ ਸਿਆਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਲੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਮੇਰੇ 3 ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੇ। 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ, ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ 100 ਸਾਲ ਨੂੰ ਟੱਪਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਸਾਲ ਨੂੰ ਟੱਪੇਗਾ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ? ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3 ਮੇਰੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਧਰੋਂ, ਰਾਏਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿੱਧਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗੀ, ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਇੱਥੋਂ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਜਾਵੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਧੂਰ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਡੋਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾ ਸਿਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਸਾਰਾ ਬਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗਾੜੀ। ਸੋ ਗਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਗਾੜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵਧਿਆ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੂ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਭੋਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗਾੜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਮੈਂ ਲਾ ਦੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਲੋ। ਪਰ ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰ 'ਚ ਘਿਓ ਬੜਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਚਾਟੀ ਘਿਓ ਦੀ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲੇ। 3 ਜਾਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਸਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗਏ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ 3 ਜਾਣੇ ਇੱਕੇ ਪੱਤੀ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ।
ਸੋ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਕਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੱਬੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜੱਬੋਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੇਸੂ ਮਲਕਾਣਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ, ਜੱਬੋਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਏ, ਬਿਬਾਨ ਸਜਾਏ ਨੇ, ਬਿਬਾਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਏ। ਫਿਰ ਵਿਰਾਗ ਭਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਉਚਾਰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ ਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਜੀਵਨ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਹਰਾ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਆ ਰੋਡ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਚਕੂਆ ਰੋਡ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਕੋਠੀ ਵੇਚ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ 101 ਪਾਠ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਰਿਟੰਡਨ ਰੋਡ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਓ। ਤੇ ਠੀਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੋਠੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਚਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰਾਗ ਭਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਦ ਵੀ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਏ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ ਚਲਤੇ ਰਾਖਿਓ ਚੀਤ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਐਸੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ 3 ਮਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਨ ਵੀ 1969 ਹੈ। ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ 11:15 ਵਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ, ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ 11:15 ਵਜੇ ਹਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ 1959 ਹੈ, 23 ਜਨਵਰੀ 11 ਮਾਘ ਹੈ, ਸੰਮਤ 2019 ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸੋ 24 ਜਨਵਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿੱਦਣ ਚਲਾਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 24 ਜਨਵਰੀ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਇਹ ਠੀਕ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ 1969। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਜੱਬੋਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਅੰਗੀਠਾ ਚਿੜਨ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੂ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਪਰੰਤ
ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਮਹੰਤ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਤੇ ਕਹਾਂ ਗਏ, ਦੇਹੀ ਕੇ ਸੰਗ ਰਹਤੇ, ਸੁਰਤ ਮਾਹੇ ਜੋ ਨਿਰਤੇ ਕਰਤੇ, ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਹਤੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਵਾਹ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਏ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਥੇ ਕਹਾਂ ਗਏ, ਦੇਹੀ ਕੇ ਸੰਗ ਰਹਤੇ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮਹੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਲ ਮੋੜਿਆ ਇਹ ਸਿਖਾਏ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਲਾਹਿਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਥਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹੰਤ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਸਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਮੀਰ ਤੇ ਆਫਿਸਰ ਲੋਕ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਪਰਚਾਉਣੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ, ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਵੇਲੇ ਭਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਿਆ। ਕੀਰਤਨ ਵਿਆਖਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੀਗੇ, ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋਧਾ ਨਗਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਭਾ ਲਈ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਦੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਭਰਵਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਡਤ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਸੇਠ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੀਠਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਜੰਡਿਆਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਖ ਮੁਨੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਹੰਧਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੋਗ ਪਵਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿਖੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਹੰਤ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਆਰੰਭ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੋਗ ਪਵਾਇਆ
ਤੇ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ 101 ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇ। ਤੇ 24 ਜਨਵਰੀ 1960 ਈਸਵੀ ਤੱਕ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 151 ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਤੇ ਭਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਿਆ ਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਦਿੱਲੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਆਦਿਕਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹੰਤ ਜੀ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨਾਲ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਸਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੀ ਨਾ ਨਿੱਜੀ ਉਹ ਫੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਾ ਗਏ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਐਰਕਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਨਦੀਆਂ ਵਾਹ ਵਛੁੰਨਿਆ ਮੇਲਾ ਸੰਜੋਗੀ ਰਾਮ, ਜੰਡਿਆਲਿਓਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ, ਸ਼ਿਮਲਿਓਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸੰਤ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਜੋਤੀ ਸਰ ਦੇ ਸੀ, ਜੱਟ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੋਤੀ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਜੋਤੀ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਡਿਊਟੀ, ਪਹਿਲਾ ਵਸੀਅਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮਹੰਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਿਮਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਮਲੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹੰਤ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਵਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਥੋਂ ਦਾ ਮਹੰਤ, ਇਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਭਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵਾਲੀ ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੰਗਮ ਬੰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਹੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਵਸੀਅਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਜੱਬੋਵਾਲ ਆ ਨਾ, ਜੱਬੋਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਚੂੜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਸੋਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਪੱਤੀ ਭਿੰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੱਤੀ ਚੂੜ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਲਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਲੋਕੀ ਛਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਪੂੰਝ ਕੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਰੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਪੂੰਝ ਕੇ ਫਿਰ ਆਖਣਾ ਲਿਆਓ ਹੋਰ, ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੱਗਿਆ ਏ। ਖੁੱਲਾ ਛਕਣ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਾ ਮਾਸਾ, ਉਦੋਂ ਖੁੱਲਾ ਛਕਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਹੈ ਨਾ ਮੂਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੂ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪੱਤੀ ਦੇ, ਬਾਪੂ ਚੂੜ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪੱਤੀ ਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪੱਤੀ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਪੱਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਿੰਨੇ ਪੱਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਭਿੰਡਰ ਪੱਤੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ। ਭੋਗ ਪਏ ਤੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਧਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ 58 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਪੱਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਐਸੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਤ ਸਰ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਲਿਆ ਦੀਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੱਤੀ ਬੜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੇ ਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪੱਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਹਰ ਸਾਲ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰਾ ਗਏ ਆ, ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੇ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਤਨੇ ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੱਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਖੇ ਉਹ ਬਰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਰੂਪ ਫਿਰ ਇਹ ਬਰਸੀ ਦਾ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਇੱਧਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੱਤੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਕੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਪੱਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਇਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਭਿੰਡਰ ਪੱਤੀ ਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ, ਪੱਪੂ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਤੇ 79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਸਰਦਾਰ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣੇ। ਪੱਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪੱਤੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੰਗਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੰਗਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਸਾਂਝ, ਇਕੱਠਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੂ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲੜੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ 101 ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ 118 ਹੋਏ। ਫਿਰ 101 ਦੀ ਥਾਂ ਬਜਾਏ 118 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਗਿਆਨੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਛਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦਲ, ਢੋਲਕੀ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਢੋਲਕ ਮਾਸਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਢੋਲਕ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਸੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਨਾਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ 2 ਖੂਹ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਰੱਖੇ ਆ, ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਬੌਲ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਨਗਰ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਤ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ, ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ 1961 ਵਿੱਚ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 6 ਭਾਦੋਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨਗਰ ਚੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੁਰਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਸੋ ਇਹ ਸਥਾਨ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਤਰਨਾ ਦਲ ਨੇ
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਹਰ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੋ, ਐਰਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਐਰਕਾ ਆਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਐਰਕਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਚਨ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਸਾਧੂ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸੂ ਮਲਕਾਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਘੜਿਆਲ ਹੈ ਨਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਛੱਜਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਏ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆ ਬਾਪੂ ਜੱਗਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਡਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੰਡਿਆਲੇ 'ਚ, ਬਾਬਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਛਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ। ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਧਾ ਨਗਰੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਜੀਵਨ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਨੇ। ਇਹ 51ਵਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ 50ਵੇਂ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ 51 ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਭਿੰਡਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੈਨਲ ਹੈ YouTube ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਕਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਕਰਨ। ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਗੱਤਕਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਭ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਸੁਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਬਾਪੂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ ਗਾੜੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਬਰਸ਼ੀ ਹੈ,
ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਬਾਬਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਰਾਏਪੁਰ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ, ਪ੍ਰੇਮਨਾ, ਮੁਛਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਜੱਬੋਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਵਾਜਿਆ ਏ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਜੀਵਨ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ। ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚਤਾਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਧੂਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਭੁੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।